मेरा नाम हरप्रीत सिंह, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भानखर पटियाला तो। प्यारे बच्चों, अज आप 10वीं जमात का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन और इसके यौगिक करन जा रहे हैं। 10वीं जमात का पाठ नंबर 4 है ये, ठीक है। ये आप कार्बन के बारे जोड़ा है वो अपना ज्ञान बढ़ावे। ये बड़ा ही इंटरस्टिंग चैप्टर है, ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो तुसी अपनी कापी पैन कट के तैयार रहो, कुछ इंपॉर्टेंट गल्लां ने वो जिहड़ियां तुसी नोट करनियां ने, ठीक है। तो नाल आप जोड़ा है थोड़े गल्लां भी करांगे तो जोड़ा है ये चैप्टर भी पढ़ांगे, ठीक है। जिवें कि तुसी जानते हो पीरियोडिक टेबल कर चुके हो, ठीक है। कार्बन जिहड़ा है उसका संकेत सी है, कैपिटल सी दे नाल असीं इस नूं लिखदे हां, ठीक है। इहदा परमाणु अंक जिहड़ा है वो 6 है। परमाणु अंक 6 का की मतलब है कि इहदे विच प्रोटोनां की गिनती, प्रोटोन जिहड़े ने, शाबाश दसो किन्ने है, वैरी गुड। मेरे तक आवाज आनी चाहिए तुहाडी, तां मजा आऊगा करन दा। प्रोटोनां की गिनती जिहड़ी है वो 6 है। जे प्रोटोन 6 ने तो इलैक्ट्रॉन भी 6 होणगे। तुहानूं इस गल का पता है। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे, वैरी गुड। मुंडे भी दो, कन्या कुड़ियां दे आंसर नहीं सुनने, पर मुंडियां दे भी आने चाहिए, ठीक है। जे प्रोटोनां की गिनती और इलैक्ट्रॉनां की गिनती 6 है तो इसका परमाणु अंक जिहड़ा है ये 6 है। ये गल तुसीं पहलां तो ही जानते हो। दूसरे इत्थे अगे आपां की लिखिया होया, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, इन्हां दोनों नूं जोड़ के वो की बनता है, परमाणु पुंज बनता है। हुण इसका परमाणु पुंज जिहड़ा है वो 12 है। इसका की सिट्टा निकलदा है, इसका की पता लगदा सानूं इस तों कि इस दे विच प्रोटोन जिहड़े ने अते न्यूट्रॉन ने, उन्हां दी गिनती 6 है। दोनों नूं जोड़ के इसका परमाणु पुंज जिहड़ा है वो 12 है, ठीक है। उस तो अगे जिहड़ी साडी पेपड़ी है, पेपड़ी साडी मतलब जिहड़ी साडी अर्थ है उहदियां 3 लेयर्स हैं, पेपड़ी, मैंटल अते कोर। सब तो उपर वाली परत नूं पेपड़ी कहंदे आ असीं, ठीक है। उहदे विच कार्बन की मौजूदगी 0.02% है। जिहड़ा साडा वायुमंडल है उहदे विच इसदी मौजूदगी 0.03% है। बहुत ही मामूली जी मात्रा है ये देखा जाए। 100% नाल कंपेयर करो इसनूं, ठीक है। 0.02%, 0.03%। पर इस दे बावजूद, ठीक है, जिहड़े कार्बन है वो इन्ने ज्यादा यौगिक बनाती है कि होर कोई जिहड़ा है तत्व वो नहीं बना सकता। इसके कुल यौगिकों की गिनती 3 मिलियन तो भी वध है, यानी कि 30 लाख तो भी ज्यादा है, ठीक है। यही चीज जिहड़ी है कार्बन को बड़ा ही इंटरस्टिंग बनाती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बना देती है। इसे करके असी अपनी बड़े ही इंपॉर्टेंट 10वीं क्लास के विच बाकी एलीमेंट्स छड्ड के, बाकी एलीमेंट्स तकरीबन 100 तो ज्यादा ने, 116 तक एलीमेंट्स साडे कोल हैगे आ, उन्हां नूं छड्ड के असी कार्बन नूं इस जमात विच पढ़न जा रहे हैं। कार्बन तुहाडे आले दुआले दी हर चीज, कोई दवाई का पत्ता लै लो, कोई कोड़ा लै लो, कोई लकड़ का पीस लै लो, हर एक दे विच कार्बन जिहड़ी है मौजूद है। इत्थों तक कि संजीव रचनावां जिहड़ियां साडे अंदर सैल्स दे विच भी कार्बन जिहड़ी है हर जगह के उत्ते मौजूद है। यही कारण है भी आपां असीं ये चैप्टर जिहड़ा है वो पढ़ रहे हैं, तो इस बारे कार्बन बारे ही इहदे विच आपां स्टडी करनी है, ठीक है। आओ चलिए जी अगे। उस तो बाद है कार्बन दे विच बंधन। कार्बन दे विच जिहड़ी बॉन्डिंग है या इन्हां दे बंधन ने वो किस तरह दे, ठीक है। ਉਹਨੂੰ जानने तो पहला सानूं पता होना चाहिए कि जिहड़े बंधन ने वो किन्नी तरह के होंदे। पहले तुसीं पढ़ चुके हो, किहड़ी तरह के पढ़े सीगे, वेरी गुड, आयनी बंधन, ठीक है। आयनी बंधन च की पढ़िया सी आपां, जिहड़े आयनी बंधन हुंदे आ उन्हां दे विच जिहड़े 2 या 2 तो ज़्यादा तत्त आपस में जुड़ते हैं वो इलैक्ट्रॉन दान करते हैं या इलैक्ट्रॉन लैंदे है, और उन्होंने जिहड़ा इलैक्ट्रॉन दिंदा है, ठीक है, उहदे ते धन चार्ज आ जाता है, जिहड़ा इलैक्ट्रॉन लैंदा है उहदे ऋण चार्ज आ जाता है। और वो जिहड़ा इस तरह इलैक्ट्रॉन देण अते इलैक्ट्रॉन लैण दे नाल बंधन बनदा उसनूं असीं आयनी बंधन कह दिंदे हां। इस नूं समझण दे लई आपां सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, ठीक है ना, ये की है साधारण नमक है साडा, ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। सोडियम
ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਹੈ 11, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ 11 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖੀਏ, ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 8 1, 8 ਤੋਂ 10 ਤੇ 1 11, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ੈਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ 8 ਰੱਖਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਹਰ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਟੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ, ਜਾਂ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਦਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ 7 ਲੈ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਜਾਂ 7 ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 1 ਦੇਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 17, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ, ਸੇਮ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ 7, ਕਿਉਂਕਿ 17, 8 ਤੇ 10 ਤੇ 7 17, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 7 ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ 1 ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ 1 ਵਾਲਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਵਾਲਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਵੀ 7 ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਔਖੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ 1 ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, 1 ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਕਲੋਰੀਨ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਆਇਨੀ ਬੰਧਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਇਨੀ ਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਇਨੀ ਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ 6 ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਇਹਦਾ C ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਆਉਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 6 ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, 2 ਅਤੇ 4 ਬਣ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ 2 ਤੇ 4 ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1 ਸੀਗਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 7 ਹੈ 1 ਲੈ ਸਕਦਾ, 8 ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਆਕਟੈਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, 8 ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ 4 ਦੇ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਨਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ठीक है, एक अनचार्ज ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इलैक्ट्रॉन ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ? ਉਹ ਤਾਂ 6 ਨੇ। 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यानी 4 ले ले, 10 हो गए ना, 6 प्लस 4 इन्हें होर ले ले, टोटल बन गया 10। ठीक है, हुण न्यूक्लियस दे विच चार्ज 6 यानी कि 6 प्रोटोन, ठीक है, और इलैक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो 6 इलैक्ट्रॉन्स नूं सामना 6 प्रोटोन्स दे लई 10 इलैक्ट्रॉन्स नूं सामना बड़ा औखा हो जाता। ठीक है, 6 7 या 8 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 10। ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 10 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਣਾ। ਰਾਈਟ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 1 ਦਿੱਤਾ, ਊਰਜਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ ਬਈ? ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ, ਬੜਾ ਸਿਰਫ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ 6 ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲੀਕਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੈਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ H2। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ H2 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ H, ਵੱਡੇ H ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਇਸ ਦਾ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿਊਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਲਿਊਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੰਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ H ਇੱਕ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, H ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ H, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਅਣੂ H2। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 8 ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 2 ਅਤੇ 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਇਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ 1 2 3 4 ਅਤੇ 5 ਤੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਨੇੜੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ,
दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਹਿਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਗੇਨ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ O2 ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 7 ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 2 ਅਤੇ 5। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ 5, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੇ। ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਿਆ, 5 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇਹ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇਹ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ N2, ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਅਣੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਣੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਅਣੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਮਾਣੂ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਮਾਣੂ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਸੀਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਣੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ? ਸਹਿਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिपल बॉन्ड या तीरा बंधन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਹਿਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਅਤੇ ਹੀਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਪ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਹੀਰੇ ਔਰ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੇਮ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਪ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਜ਼ ਅ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡੈਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੀ, ਪਰ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੀਰਾ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਲਈ, ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਰੂਦ ਵਗੈਰਾ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਪਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਸਮਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਅਤੇ ਹੀਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਣੂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 3 ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਤ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਕ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਜੁੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਇੱਕ
ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ 3 ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਫਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਜਾਂ ਸਖਤ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਰਡੈਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਯੌਗਿਕ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਲੜੀ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕੈਟੇਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੂਜੇ ਕਾਰਬਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਬੰਧਨ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਆਇਨਿਕ ਬੰਧਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਯੌਗਿਕ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਯੌਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕੈਟੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਯੋਜਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ 4 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਬਲ? ਉਹਦਾ ਵੀਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਯੌਗਿਕ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਯੌਗਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਜਿਹੜੀ 4 ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬੜਾ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਿਕ, ਜਿਹੜੇ 30 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਯੋਗਿਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਰੀਕੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਯੋਗਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੇਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.02% ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.03% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਿਕ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਨਿਕ ਬੰਧਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਹਿਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਿਕ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਪੜੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਪੇਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.02% ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.03%। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਹਿਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 2-3 ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਹੀਰਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਯੌਗਿਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਯਾਦ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਯੌਗਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਜਿਹੜੇ ਯੌਗਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ।